Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் ஏக்கங்கள் உமக்கு உகந்ததாகட்டும். Let my words be pleasing to you, Father. Hallelujah. Psalms chapter 19ல சொல்றபடி எங்க எண்ணங்கள் என் ஏக்கங்கள் அவருக்கு உகந்ததாகவே இருக்கட்டும். Hallelujah. Because he is our rock, our redeemer, our fortress and our everything. Hallelujah. நன்றி இயேசுப்பா. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். துணிகர பாவக்கிரியை மேற்கொள்ள முடியாது. துணிகர பாவக்கிரியை மேற்கொள்ள முடியாது. வசனம் தியானிப்பதால் வாழ்வேன் பரிசுத்தமாய். உம் வசனம் தியானிப்பதால் வாழ்வேன் பரிசுத்தமாய். ஏசையா ரட்சகரே, உம் இரத்தத்தால் கழுவிடுமே. ஏசையா ரட்சகரே, உம் இரத்தத்தால் கழுவிடுமே. என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். வார்த்தையின் வல்லமையால் உயிர்ப்பிக்கப்படுகின்றேன். வார்த்தையின் வல்லமையால் உயிர்ப்பிக்கப்படுகின்றேன். உம்மில் நடப்பதினால் ஞானம் பெறுகின்றேன். உம் பாதையில் நடப்பதினால் ஞானம் பெறுகின்றேன். ஏசையா ரட்சகரே, உம் இரத்தத்தால் கழுவிடுமே. ஏசையா ரட்சகரே, உம் இரத்தத்தால் கழுவிடுமே. என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். இதயம் மகிழ்கின்றது வசனம் உட்கொள்வதா. இதயம் மகிழ்கின்றது வசனம் உட்கொள்வதா. கண்கள் மிளிகின்றன வார்த்தையின் வெளிச்சத்தினால். என் கண்கள் மிளிகின்றன உம் வார்த்தையின் வெளிச்சத்தினால். ஏசையா ரட்சகரே, உம் இரத்தத்தால் கழுவிடுமே. ஏசையா ரட்சகரே, உம் இரத்தத்தால் கழுவிடுமே. என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். என் கண்மலையும் மீட்பருமான கர்த்தாவே, என் எண்ணங்கள் என் சொற்கள் உகந்ததாகட்டும். தங்கம் பொன்னை விட அதிகமாய் விரும்புகிறேன். தங்கம் பொன்னை விட அதிகமாய் விரும்புகிறேன். தேனின் சுவையை விட சுவைத்து மகிழ்கின்றேன். தேனின் சுவையை விட சுவைத்து மகிழ்கின்றேன். ஏசையா ரட்சகரே,
நன்றி. ஹalleluya. எல்லா கரங்களை தட்டி அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்க்கலாம். அவர் நல்லவர். ஹalleluya. எங்களுக்கு நல்லதே செஞ்சிருக்கிறார். ஹalleluya. எல்லா நேரமும் அவருக்கு நன்றி செலுத்திக் கொண்டே இருக்கணும். ஏன்னா அவர் ரொம்ப நல்லவர். ஹalleluya. உன்னதமானவர் எங்கள் நடுவில் இருக்கிறார். ஹalleluya. Thank you Jesus. உன்னத தேவனே, என் நேசு ராஜனே, உம்மோடு இணைந்திட என் உள்ளம் உருகுதையா. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. ದೇವನೇ, ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಯಸಿದೆ. Hallelujah. Thank you Lord. We love you Lord. We give you all
தேனிலும் இனிமையே தேவிட்டாத அமுதமே தேடினால் கிடைக்கின்ற ஒப்பற்ற செல்வமே நான் தேடினால் கிடைக்கின்ற ஒப்பற்ற செல்வமே நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா எத்தனை இன்பமே எத்தனை இன்பமே உங்க சமூகமே உங்க சமூகமே எத்தனை இன்பமே உங்க சமூகமே உள்ளமும் உடலுமே உமக்காய் ஏங்குதே என் உள்ளமும் உடலுமே இயேசுக்காய் ஏங்குதே நீங்க போதும் சமூகம் ஜோரா சொல்லுங்க நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா புதுபலன் தருகிறீர் புது எண்ணெய் பொழிகிறீர் புது பலன் தருகிறீர் புது எண்ணெய் பொழிகிறீர் கனி தரும் மரமாக செழித்தோன்ற செய்கிறீர் நான் கனி தரும் மரமாக செழித்தோன்ற செய்கிறீர் நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா இன்றைக்கு எங்க வாழ்க்கை மாறப்போகிறது ஹalleluya அவர் நாமம் எங்கள் வாழ்க்கையில I speak the name of Jesus in each and every one of our lives hallelujah I send your words Lord hallelujah உன் வார்த்தைகளை நான் ஒவ்வொரு வாழ்க்கைகளுக்கும் அனுப்பி கொடுக்கிறேன் நீங்க போதும் ஏசப்பா ஓ வார்த்தையான நீங்க போதும் இயேசுவே ஹalleluya ஒருத்தருடைய இதயங்களையும் உன் வார்த்தை தொடுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஹalleluya அப்பாவும் சந்நிதியில் எப்போ நான் வந்து நிற்பேன் அப்பாவும் சந்நிதியில் எப்போ நான் முகத்தை பார்க்கணும் இயேசுவே திருமுகம் கண்டு நான் திருப்தியில்
முகத்தை பார்க்க ஆசைப்படுங்க. என் இயேசுப்பாவின் முகத்தை பார்க்க ஆசைப்படுங்க. ஐயோ ஹல்லேலூயா. இயேசுப்பா உங்க முகத்தை பார்க்கணும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உம் சந்நிதி இல்லாமல் நாங்கள் எங்கேயும் போக முடியாதுப்பா. We want to see your face, Lord. எங்களுடைய ஜெபம் ஆண்டவரே, நாங்கள் முகத்தை பார்க்கணும் ஆண்டவரே. பார்த்தே பார்க்கணும், இப்பொழுதே பார்க்கணும். என் கண்களை திறந்து கொடுங்க. அப்பாவும் சந்நிதியில் எப்போ நான் அப்பாவும் சந்நிதியில் எப்போ நான் வந்து நிற்பேன். திருமுகம் கண்டு நான் திருப்தியில் மூழ்குவேன். திருமுகம் கண்டு நான் திருப்தியில் மூழ்குவேன். ஆசையா சொல்லுங்க. ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா, நீங்க போதும். ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா. தேனிலும் இனிமையே தேவிட்டாத அமுதமே. தேனிலும் இனிமையே தேவிட்டாத அமுதமே. தேடினால் கிடைக்கின்ற ஒப்பற்ற செல்வமே. உங்க திருமுகம் கண்டு நான் திருப்தியில் மூழ்குவேன். தேடினால் கிடைக்கின்ற தேவன். ஹல்லேலூயா. தேடினால் கிடைக்கின்ற தேவன். இன்றைக்கு நாங்கள் கூப்பிடும் பொழுது ஹல்லேலூயா அவரை தோன்றச் செய்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. உம் திருமுகம் கண்டு நான் திருப்தியில் மூழ்குவேன். உங்க திருமுகம் கண்டு நான் திருப்தியில் மூழ்குவேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಕೊಂಡಾಟ. ಪಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿತು, ಶಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿತು. ಪಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿತು, ಶಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಕೃಪೆಯ ಜೀವನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಕೃಪೆಯ ಜೀವನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ
ಯೇಸು, ಜೀವದಾರ ಯೇಸು, ಎಂದೆಂದು ಜಯ ನೀಡುವ. ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಸನ ಹಾಡಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರೋಣ ಬಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಸನ ಹಾಡಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರೋಣ ಬಾ. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲು, ದೂತರ ಸೈನ್ಯ ಯೇಸುವೊಡನೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದ, ದೂತರ ಸೈನ್ಯ ಯೇಸು ಬರಲಿರುವ. ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದ, ದೂತರ ಸೈನ್ಯ ಯೇಸು ಬರಲಿರುವ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡ ಹೊಂದಿ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶತ್ರು ಬಾಧಿತನ ಮೊರೆ ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕನ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನೆ 41ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು. ಅವನ ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತನೋ, ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಗೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜು ಗುಜು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೋ, ಯಾವನೋ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ ಅಂಥ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ನನಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಜಯಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ ನನಗುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರೇ, ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ವಚನ, ನಾನು ಯಾವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೋ, ಯಾವನು
ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅಂಥ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, 10ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೂ ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಏಳು ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಸ್ರೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು, 3ನೇ ವಚನ. ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು. ನನ್ನ ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அவர் சுகமாக்கினார். என்னை படிக்கலிருந்து உயிர்ப்பிக்க செய்தார். அவர் என்னை கைவிடவில்லை. He never let me down. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯದಂಥ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. எல்லா காலத்திலும் கர்த்தருக்கு நாங்கள் துதியை செலுத்துகிறோம். ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. அவர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நாங்கள் துதிகளை செலுத்த வேண்டும். ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, அவரே என் மேய்ப்பர், அவர் என்னை கைவிட மாட்டார். மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது என்னை சுகமாக்கினார். அவருடைய ತಳುಂಬುಗಳಾல் நாங்கள் ಗುಣಮಾನೋம். ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಾವು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மனதுருகும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்து செல்வா. மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்து செல்வா. யெகோவா ராஃபா, யெகோவா ராஃபா, இன்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு, தெய்வமேசு சுகமின்றே தருகிறார். மனதுருகும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்து செல்வார். மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்து செல்வார். குஷ்டரோகியை கண்டார், இயேசு கரங்கள் நீட்டி தொட்டார். குஷ்டரோகியை கண்டார், இயேசு கரங்கள் நீட்டி தொட்டார். சித்தமுண்டு சுகமாக என்று சொல்லி சுகத்தை தந்தார். சித்தமுண்டு சுகமாக
என்று சொல்லி சுகத்தை தந்தார். கைகளை நம்ம மேலே கேத்தி யெகோவா ராஃபா என்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு சுகமின்றே தருகிறார். மனம் இறங்கும் தெய்வமேசு சுகம் தந்து நடத்து செல்வார். மனம் இறங்கும் தெய்வமேசு சுகம் தந்து நடத்து செல்வார். நிமிர முடியாத கூனி அன்று இயேசு அவளை கண்டார். நிமிர முடியாத கூனி அன்று இயேசு அவளை கண்டார். கைகள் அவள் மேலே வைத்தார். அவள் நிமிர்ந்து குதிக்க செய்தார். கைகள் அவள் மேலே வைத்தார். அவள் நிமிர்ந்து குதிக்க செய்தார். கைகளை உயர்த்தி யெகோவா இன்றும் வாழ்கிறார். வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு தெய்வமேசு சுகமின்றே தருகிறார். மனம் இறங்கும் தெய்வமேசு சுகம் தந்து நடத்து செல்வார். மனம் இறங்கும் தெய்வமேசு சுகம் தந்து நடத்து செல்வார். பேதுரு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார். மாமி கரத்தை பிடித்து தூக்கினார். பேதுரு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார். மாமி கரத்தை பிடித்து தூக்கினார். காய்ச்சல் உடனே அன்று நீங்கிற்று. அவள் கர்த்தர் கொண்டு செய்து மகிழ்ந்தாள். காய்ச்சல் உடனே அன்று நீங்கிற்று. அவள் கர்த்தர் கொண்டு செய்து மகிழ்ந்தாள். கைகளை நம்ம மேலே கேத்தி யெகோவா ராஃபா இன்று வாழ்கிறார். வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு சுகமின்றே தருகிறார். அல்லேலூயா ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವೋ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು, ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವೋ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು, ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು.
ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಹಂಡು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯುವಾತನೇ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯುವಾತನೇ. ಯೆಹೋವಾ ರುವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರುವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗ್ಲೋರಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ, ಈಗಲೇ ಸುರಿಸಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಜೋರಾಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. சாக்கா இயேசுவாமிக்கு அப்பாவுக்கு போதுமா? அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து கரங்களை தட்டி, ஏசப்பா உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை. ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಾಯ್ ತೆರೆದು ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಉಮಕ್ಕೆ ನನ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ.
Pray in the spirit. പരിശുദ്ധാവിലെ നിറമ്പി ജപിங்கோ. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ஆராதனே உயர்ந்த அடைக்கலமே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ತುತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. துதிக்கிற அபிஷேகம் எங்கள் மத்தியிலே இருக்குது. ஹalleluya. Thank you Lord. Holy Spirit, thank you. You are the spirit of praise. நீங்கத்தான் துதிக்கிற ஆவியானவர். ஆமென். ஹalleluya. ஓ நன்றி நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. ஆமென். எல்லாம் கொடுத்துக்கொள்ளி. இந்த மாசம் முழுவதும் கர்த்தரை துதிக்கிற மாசமாய் இருக்கிறது. ஆமென். அவர் செய்த நன்மைகள், ಎಣ್ಣಿ முடியாத அதிசயங்கள். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನೀ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಏಸಪ್ಪ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನು ನೀ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೋ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹೊರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ಇದು ನಾವಾಗೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಯೆ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗೂ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ನಮಗೆ ಬಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 100 ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಗೀತಂ 100, Psalms 100. It is a thanksgiving Psalms. கிருத்தಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆ. ஆண்டவருக்கு நன்றியை செலுத்துகிற ஒரு ಸಂಗೀತಂ. ಆಮೆನ್. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಸೇವಿಸಿರಿ, ಹಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕರ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾವಲ್ಲ, ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನ ಜನರು, ಆತನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಮಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆತನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ, ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವವು. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ, ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವವು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. கர்த்தரை எதற்காக நாங்கள் துதிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு நல்ல ಸಂಗೀತಂ. ಆಮೆನ್. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು கர்த்தனನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ஒன்றாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? கம்பீர சத்தத்தோடு கர்த்தரை துதியுங்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಏನಂತಿದೆ? ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಏನಂತ ಬರೆದಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಭೂಮಿயின் ಕುಡಿಗಳೇ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಲ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ,
ಮೇಕ್ ಎ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಶೌಟ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್. ಏಮೇ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷದ ಕೂಗು, ಹರ್ಷದ ಕೂಗು, ஆனந்தமா கர்த்தரை கூச்சலிட்டு அவரை துதியுங்கள் என்று வசனம் எழுதியிருக்குது. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಜನಗಳು ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ದಸರಾನಲ್ಲಿ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಯಚಾಮರಾಜರ ಒಡೆಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು, ಅದನ್ನು ದಸರಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ದಸರಾ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜನನ್ನು ಅವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಗೂ ರಾಜನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವವನು. ಉತ್ಸಾಹದ ಆತ್ಮ ಆತನ ಸ್ವಭಾವ. ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. அவருடைய இரக்கத்து பார்த்து நாங்கள் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும், அதுக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அவர் இரக்கங்களுக்கு முடிವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಗೌರವದ ಘೋಷಣೆ, ಹೋಮೇಜ್ ಶೌಟ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಆರಾಧನೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. அல்லேலூயா. நாங்கள் நண்பர்களல்ல, நாங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக என் தகப்பனை துதிக்க போகிறோம். ಆಮೆನ್. ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಅಂತಾನೆ. ಏನಂತಾನೆ? ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எல்லாரும் இந்த உண்மையான தேவனை அறிந்து அவரை துதிக்க வேண்டும். ಈ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ? ಈ ಕೀರ್ತನೆಕಾರನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆಲ್ ಯು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಯೆಶಾಯ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯೆಶಾಯ 24, 15, 16, 15, 16 ಯೆಶಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುದ್ರದ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಸ್ರೇಲರ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿರಿ. ಭೂಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರ ಘನತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಗೀತೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾನಾದರೂ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ, ಬಾಧಕರು ಬಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬಾಧಕರು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್. ಭೂಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಭೂಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರ ಘನತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ರೈಚಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್. நீதிமான்கள் எப்போதும் ಗಂಭೀರ ಸದ್ದத்தோடு ಕರ್ತரை துதிக்கிறார். 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಓ ಭೂಮಿಯೇ, ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಭಯವೂ ಗುಂಡಿಯೂ ಬಲೆಯು ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ, ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೆನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, பட் எவ்ரிபடி ஷுட் வர்ஷிப் த லார்ட். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த கீர்த்தனைக்காரன் விரும்புகிறான். ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ದೇಶಗಳು ಅರಿಯಬೇಕು.
எஜனுக்கு ஆசை ಇದೆ. முழு உலகம் உண்மையான தேவன் யார் என்று அறிய வேண்டும் என்று இங்கு எழுதப்பட்டிருக்குது. ಆತನೇ ಯೆಹೋವಾ, ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು, ಮಾಂಸಮಾನ ಯಾವರಿಗೂ ಅವರೇ ದೇವನ್. ಆತನಿಂದಲೇ ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ? ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಂದ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಂದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಆಶೀರ್ವಾದವು. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. எல்லா தேசங்கள் யாரை துதிக்க வேண்டும்? பூமியின் குடிகளே என்று சொன்ன எல்லா தேசங்கள் கர்த்தரை துதிக்கட்டும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಯಾರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು? ಕೀರ್ತನೆ 98 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಸಂಗೀತಂ 98 4వ ವಚನ. ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 98:4. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு கம்பீர சத்தத்தோடு பாட்டு பாடுங்கள். ஆமென். கட்டியாக கர்த்தரை துதியுங்கள். ஹல்லேலூயா. கீர்த்தನೆ 66:1. ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 66:1. ಸಂಗೀತಂ 66:1వ ವಚನ. ಸಭೆಗಳೇ, ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಓದ್ತಿರೋದು? என்ன இருக்குது? ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳೇ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Make a joyful noise unto God, all you lands. பூமியின் குடிகளெல்ல கர்த்தரை என்ன செய்யணுமா? உற்சாகத்தோடு கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ஆமென். 47:5ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 47. ಸಂಗೀತಂ 47:5వ ವಚನ. ಕೀರ್ತನೆ 47:5. ದೇವರು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಕರ್ತನು ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. 95ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರಿ. 6వ ವಚನ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರಿ, ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರಿ, ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರಿ. துதித்து கொண்டே இருங்கள். என் ராஜா அவர். பூமியின் குடிகளே, கர்த்தரை துதியுங்கள். ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು? ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. 95:1-2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕೀರ್ತನೆ 95:1-2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಬನ್ನಿರಿ, ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಂಡೆಗೆ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಆನಂದದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡೋಣ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. பூமியின் குடிகளே, கர்த்தரே துதியுங்கள். ஹல்லேலூயா. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ. ಬರೇ ಸಭೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳು ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿ. ಅವರೇ ಉண்மையான ದೇವನ್. He is the true God. We worship you, Lord. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ, ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ యేసయ్య, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ యేసయ్య. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. ಏಮನ್ ಏಮನ್. ಇಂತೆ ಎಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಏಮನ್. ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಬೇಕು, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ, ಮರಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ಇದು ಕೀರ್ತನೆಕಾರನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 102, ಕರ್ತನನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಸೇವಿಸಿ. ಹೇಗಂತೆ? ಸರ್ವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್. ಆಮೇನ್. ಎಪ್ಪಡಿ துதிக்கணும் ஆண்டவரே? சொல்லுங்க. மகிழ்ச்சியோட கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿರಿ, ಆತನ ಹಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಂತೋಷವಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದರೆ ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. அவர் செய்த நன்மைகளுக்காக கண்ணீர் வரும்போது அது ஆனந்த கண்ணೀರಾಗಿರಕಟ್ಟು. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಜನರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಜನಗಳ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ತೆ. ನಿಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ? ஆராதனை செய்யும் போது உள்ளே இருக்கிற எல்லா பாரங்களை எடுத்து போடுகிறது. உனக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் அந்த ಅಭಿಷೇಕತೆ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ದೇವರು ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುಃಖ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಮ್ಮ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸು. என்ன சொல்லுகிறது? ಹೇಳ್ರಿ. கர்த்தருக்குள்ளே எப்போதும் மகிழ்ச்சியா இருங்கள். கர்த்தருக்குள்ளே என்ன இருக்குது வசனம்? கர்த்தನಲ್ಲಿ in God in Christ always be joyful. What is the meaning? அப்படி என்ன? கர்த்தர் உனக்கு மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கிறாரு, ನೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ அந்த ಮಗಿಚ್ಛೆ ಕೊಡಕ வேண்டும். ನೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಃಖ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುರವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿ. ಅದನ್ನೇ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಅವರನ್ನೇ ಬಿಡುದಲೆ செய்தார். ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಆತ್ಮನ ವರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವ್ಯಾರು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಅನಾಥರಲ್ಲ, ನಮಗೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್. ஹல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழ்வுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா. சொல்லுங்க. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழ்வுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா.
ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ துடைக்கின்றீ என் காயமெல்லாம் ஆற்றுகிறீ என் கண்ணீரெல்லாம் துடைக்கின்றீ என் காயமெல்லாம் ஆற்றுகிறீ. கைகளை உயர்த்தி நன்றி சொல்லலாமா? நன்றி உமக்கு நன்றி, நன்றி உமக்கு நன்றி. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆರಿಸಬೇಕು. ಒಡೆಯ ತಡ್ತಂಗೆ ತಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಜೋರ ಉಚ್ಚಾಗತ್ತೋಡು ಕರ್ತರೆ ತುದಿಕ ವೇಂಡು. ನನ್ನ சந்தோஷಕ್ಕೆ காரண ನನ್ನ இயேசுராஜா. உங்களுக்கு எப்படி வந்தது சந்தோஷம்? தேவனாலே வந்தது. அவர் சுய ரத்தத்தினாலே உன்னை கழுவி சுத்தமாக்கினதாலே, ತನ್ನ ಆವಿಯ ಕೊಡುತ್ತದನಾಲೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ನೀ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವಂಥ ಕೇಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. கரங்களை தட்டி உன் சந்தோஷத்துக்கு யார் காரணம்? என் ஏசப்பா. அவரே என் கண்மலையானவர். ஹalleluya. ಸೂழ்நிಲೆಗಳಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ಲಾಡ್ಫುಲ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕೀರ್ತನೆ 63:4-5 ವಾಕ್ಯ. ಸಂಗೀತಂ 63:4-5. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹರಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವೆನು. 5th verse. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಜಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಸಾರದಿಂದಲೂ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯು ಉತ್ಸಾಹದ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಆತನು ಆತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟರೆ ತರಗಿರಾರ್. ஹalleluya. ಸಂತೋಷமா ಕರ್ತರೆ ತುದಿಯುங்கள். ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹನ್ನಾಳು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಾಜಕ ಏಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತರು ಉನ್ ಜಪத்தை ಕೇಟಿರುக்கிறார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ದಿನದಿಂದ ದುಃಖ ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತು, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತರೇನು ಜಪತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನಂತ ವಾಕ್ಯದ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತರು ಎಪ್ಪಡಿ ತುದಿಕ ವೇಂಡು? ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು? ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ರಿ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆದೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆದೆ. ಆದರೂ ಯೇಸು ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಆದರೂ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಆಮೆನ್. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕತೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕತೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ತುದಿಕಿರಿ. ವೈ ಯು ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್? ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ಬೇಕು? ಎದಕ್ಕಾಗ நீங்கள் ಕರ್ತರೆ ತುದಿக்கு ಮುಚ್ಚಿಡುಂಗ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದರಿಂದ. ಏಮೇ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಹೋದರೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. நீங்க கர்த்தரை அன்பு செய்ய விட்டால் வாயில துதியே வராது. யாருக்கு உள்ளே அன்பு நிரம்பியிருக்குதோ கர்த்தர் மேலே அவருக்கு எப்போது கர்த்தரை துதித்து கொண்டே இருக்கிறார். நன்றி கெட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲವ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ? ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇಲೆ அன்பு கூறுவே பாட்டல்ல, நீங்கள் ಮನಸಾರ ಆಂಡವரை நேசிக்க வேண்டும். ಆಮೇನ್. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ? ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಗೋ ಟು Psalms 100 ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿರಿ, ಕೋಲಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಎಪ್ಪಡಿ? ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಏನ சொல்லுங்க, அவருடைய சமூகத்துக்கு எப்படி வர வேண்டுமா? ಪಾಟು ಪಾಡಿತಾ ವರ வேண்டும். ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ನಾನು ಅನೇಕರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ನೋ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ஆண்டவரை துதிக்கிற இடத்திலே தேவ பிரசன்னம் நிரம்பி இருக்குது. எப்போது முறுமுறுப்பு எங்கிருக்குதோ அங்கே பிசாசು வருகிறான். ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ? ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು? ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಬಾಯೇ ತೆರೆಯಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ದ ಮೌತ್. நாங்கள் மரித்த தேவனை ஆராதிக்கவில்லை, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை ஆராதிக்கிறோம். ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು? ಯು ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮರಣದ ಅಂಧಕಾರದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬು ತುಂಬಿರ್ತದ? ಇರುಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡವರ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ. ಏನು ಹಾಡೋದು? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆತನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು. ಶೋ ಯುವರ್ ಲವ್ ಟು ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್. ಎಪ್ಪಡಿ? ಬೈ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. ಉಂಗ ಬಿಟ್ಲೆ எப்போது துதித்துக்கொண்டே இருங்கள். ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಬಲಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನು. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಯಾರು ஆண்டவரை நேசிக்கிறாரோ அவர் துதிக்கிறார். ಅವರೇ ಸೇವಿக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಎಫೆಸ 5:19, ಎಫೆಸರ್ 5:19, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 5:19. ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ. ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಆಡಬೇಕು? ಕಳೆದೆ ಪೋಲ್ ಪಾಡುಕೊಡಾದು. எப்படி பாடணும்? மெலோடி. எப்படி பாடணும் சொல்லுங்க? எப்படி பாடணும்? மெலோடியா பாடணும். ஆண்டவரை துதிக்கணும். ஹல்லேலூயா. ஐயா எனக்கு வாய்ஸ் இல்லை, கழுத வாய்ஸ் இதெல்லாம் கூட பாடுங்க. அதை ಮಾற்றுகிற ವಲ್ಲವರ್ ಅವರು. ಇಂಪಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ದೇವರನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗಲೂ. ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ಜಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ? ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, கிறிஸ்துவுக்காக நாங்கள் பைத்தியமாயிருக்கிறோம். ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಹುಚ್ಚರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಲವ್ ಹಿಮ್ ಮೋರ್. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಆತ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ.
ಆಮೇಲೆ ಕೊಲೋಸ್ಯರ್ 3:16 ಓದೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊಲೋಸಿಯನ್ಸ್ 3:16. ಕೊಲೋಸ್ಯರ್ 3:16. ಸಕಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? என்ன பேசணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர்? அந்த பாஸ்டர் இப்படி, இவன் இப்படி, அவள் அப்படி, அவள் சாரி இப்படி, இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. என்ன பேசணும்? ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಒರ್ತರ್ಕೊರ್ತರು ವಸನ ಸೊಲ್ಲணும். ಆಮೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ, ಸಂಗೀತಗಳಿಂದ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಟೈಮ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. உங்கள் நேரத்தை செலவிழக்காதீங்க. அப்படியே யார் பற்றியோ பேசாதீங்க. ஜெயலலிதா அப்படி, ಅವಳು அப்படி, எங்களுக்கு எதுக்கு ಅದೇ ಇದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡದಿರೋ ಕೆಲಸ. ನಮಗೆ ಯಾರ ವಿಷಯ ಬೇಕು? ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ವಿಷಯ ಬೇಕು? ನನ್ನ ತನುಮನಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ. ನನಗೆ ಯಾರ ವಿಷಯ ಬೇಕು? ಜೀಸಸ್. ಅವ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು? என்ன செய்யணும்? எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேர்ந்து வரும்போது ஒவ்வொருக்கொಬ್ಬರು புத்தி, சிஸ்டர் இப்படி செய்யுங்கோ, கர்த்தருடைய வசனம் இப்படி இருக்குது. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ತುದಿಕಬೇಕು, ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಹರ್ಷ ಗೀತೆಗಳನ್ನು, ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು துதித்து ஆண்டவர்கிட்ட வர வேண்டும். பெரிய லிஸ்டெல்லாம் வாங்கின்னு வராதிங்கோ. எனக்கு ಅದು ವೇಣು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು, ನನಗಿದು ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಬರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಆತನನ್ನು. ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಯಾಜಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I will speak the blood of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತத்தை உங்களுக்காக நான் பேசுகிறேன். ಆ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟದಾಗೆ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ.